आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में कायम डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में हाल ही में बड़ा ही शानदार कल्चरल स्पोर्ट्स एनएसएस एनसीसी रोवर्स रेंजर्स एंड यूथ क्रॉस एक्टिविटीज 2023-24 का बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया। दिन्नूर मेन रोड आरटी नगर बैंगलोर में वाक़े लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज ग्राउंड में 2 जुलाई 2024 बरोज मंगल सुबह के वक्त कल्चरल स्पोर्ट्स एनएसएस एनसीसी रोवर्स रेंजर्स एंड यूथ क्रॉस एक्टिविटीज 2023-24 का बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर पुलकेशी नगर एमएलए और चेयरमैन ऑफ डेवलपमेंट कमेटी कॉलेज श्री एसी श्रीनिवास ने शिरकत फरमाई। साथ ही शानदार प्रोग्राम में स्पेशल इनवाइटीज मेहमानाने खुसूसी के तौर पर डॉक्टर शोभा जी, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर के रामकृष्ण रेड्डी, रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्री रमेश बाबू एएम, इंटरनेशनल मिमिक्री आर्टिस्ट श्री गोपीनाथ के, इंटरनेशनल पैरा एथलीट श्रीमती रेखा आर, ट्रेजरी ऑफिसर यलहंका सब ट्रेजरी बैंगलोर श्री पुनीत गौड़ा सीपी, अकाउंट्स पेएबल ट्रेजरी ऑफिसर्स यलहंका बैंगलोर ने शिरकत फरमाई। शानदार और बेहतरीन सेरेमनी में यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान भी मौजूद रहे और प्रिंसिपल सर के साथ यहाँ कॉलेज के जिम्मेदारान ने मिलकर यहाँ पर आए हुए कुछ खास लोगों का वार्म वेलकम किया, जैसे कि डॉक्टर ज्योति शिव कुमार एनएम, ऑर्गेनाइज बाय कल्चरल कमेटी, डॉक्टर आशा एचके, को कंडक्टर्स कल्चरल कमेटी, श्री रविंद्रनाथ सी, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, डॉक्टर गीता एनसीसी ऑफिसर्स, डॉक्टर रंगलक्ष्मी ए रेंजर्स ऑफिसर्स, डॉक्टर सुरप्पा नायक एनएसएस ऑफिसर्स, डॉक्टर विद्या वायस यूथ रेड क्रॉस ऑफिसर, डॉक्टर सज्जाद पाशा रोवर्स ऑफिसर्स, इन सभी का इस प्रोग्राम में वार्म वेलकम किया गया। इस प्रोग्राम में इस कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने शिरकत फरमाई और सभी ने मिलकर बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम की शुरुआत की। बता दें कि इस बेहतरीन कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स न सिर्फ यहाँ पर बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, बल्कि साथ ही यहाँ पर मौजूद गरीब, यतीम, जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए यहाँ के प्रिंसिपल टीचर्स अपने जाती खर्च पर अपनी जेब से उनकी फीस भरते हैं, उनकी पढ़ाई हासिल करने में उनकी मदद करके उन्हें आला मुकाम पर पहुंचने में उनका साथ देते हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज सिर्फ कहने को गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन अंदर से तमाम सहूलियात यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की तरह से मौजूद है और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए तालीम के मुतालिक हर छोटी से छोटी चीजों का इंतजाम किया गया है। शानदार प्रोग्राम में शरीक तमाम बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ने अपने अच्छे अल्फाजों और स्पीच से यहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, उन्हें गाइड किया और उन्हें आने वाली जिंदगी के लिए अच्छी अच्छी हिदायतें दी। श्री एसी श्रीनिवास सर ने यहाँ पर स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन की अहमियत को बताते हुए कहा कि हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन कायम करके ही हम ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साथ ही इस मौके पर इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को काफी मोटिवेट किया और कहा कि बच्चे, उनके वालिदैन और टीचर्स एक ऐसी मजबूत चेन से बंधे हुए रिश्ते हैं जो कि हमेशा कायम रहते हैं और बच्चों की कामयाबी से जिस तरह से वालिदैन खुश होते हैं, उसी तरह से उनके टीचर्स, उनके असातिज़ा को अपनी स्टूडेंट्स की कामयाबी पर खुशी होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार हमारी कामयाबी से जलते हैं, हसद करते हैं और इसके बिलमुकाबिल बच्चों की कामयाबी से उनके वालिदैन को, उनके टीचर्स को बड़ी खुशी होती है। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈಗ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಜೆರ್ಸಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಲೇಜು ನಮಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ನನಗೆ ಫೇವರೇಟು, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ 1200 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನೀವೇ, ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ. ಈಗ ನೀವಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗೀತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು? ಸ್ಟೀಲ್, ಕಬ್ಬಣ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಬ್ಬಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐರನ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಲೈಫ್ಗೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಈ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಣನೂ ಸಹ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಣ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ, IT, BT, ಪೊಲೀಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಲಾ, ಸೈನ್ಸ್, ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್, ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ದುಡಿಯೋದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ದೇಶನ ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ನೀವೇ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ? ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇರ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ? ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಿಂದನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು ನಿಮ್ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀವು ಸಾಕ್ತೀರಾ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಟಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿನ ಸಾಕ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಸಹ ನೀವು ಸಾಕ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನು ಓದ್ದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल पे फूल थे कांटे से भी आई खुशबू. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. MLA ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದೆ, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 60 ಜನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಬೆಲ್ಕ್ ಬಂತಂತೆ, ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೀಚರ್ದು ಮಗ, ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೀಚರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಒಂದು ಶಾಡೋ ತರ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಶಾಡೋ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ಜಲಸು, ತಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಜಲಸು, ಕಸಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಲಸು,
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಲಸ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್. ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಜಲಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಟೀಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ IAS ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಂತೋಷ. ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ IFS ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ IPS ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಲಸ್, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಆತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಲಸಿಲ್ಲದೆ ಜನ ಇವರು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ MLA ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲೇಜು ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತ್ಯಾಮ ಬರ್ತದೆ. ತ್ಯಾಮ ಬಂದು ಅದು ಈಗ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ತರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಜರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ಕಾರ, ನಾವು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟ್, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಇದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹಮ್ನೆ ಅವರ तुम्हें दिए आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ. थैंक यू सर. उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है. लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज जो कि पुलकेशी नगर हलके में वाक़ई है, RT नगर में, यहाँ आज कल्चरल प्रोग्राम और NSS, NCC, स्पोर्ट्स और रेंजर्स, रोवर्स, रेड क्रॉस की जानिब से एनुअल डे, तमाम यूनिट्स भी यहाँ थे और तमाम यूनिट्स में जो प्रोग्राम मुनक़द किए गए उन तलबा व तालिबात के दरमियान इनामात का भी सिलसिला हुआ, इनामात की तक़सीम हुई. MLA जो कि हमारे कॉलेज के चेयरमैन हैं AC श्रीनिवास साहब, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी ख़िताब किया और डिसिप्लिन के ताल्लुक़ से भी उन्होंने बात की. आजकल डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है. ये तालीम के साथ तरबियत जिसे कहते हैं, तरबियत से डिसिप्लिन आता है. देखिए हमारे डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ़ फ़ंड्स जारी होते रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रिंसिपल्स को वो फ़ंड डायरेक्ट तौर पर हासिल नहीं होते, पैसे नहीं मिलते हैं. वो इक्विपमेंट्स फ्राहम कर देते हैं. प्रिंसिपल को सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये अच्छा है या नहीं है. तो हमारे पास भी जिम के लिए एक खतीर रकम उन्होंने अलाट की और उन्होंने ही सप्लाई की है. एक मल्टी स्पेशलिटी जिम है और जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं जिम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं. हमारे पास लड़कियाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वेट लिफ्टिंग में, मुख्तलिफ हमारे खेल के इसमें. तो उस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जिम का हमने इफ्तिताह किया. MLA ने इसको रिबन काट कर इसका इफ्तिताह किया. प्रिंसिपल सर मोहम्मद मंजूर मोहम्मद सर ने कहा
प्लेसमेंट सेल्स के बारे में यहाँ पर कई तरह के इंटरव्यूज़ किए गए हैं, स्टूडेंट्स डेवलप प्रोग्राम, और यहाँ पर कई तरह की एनसीसी यूनिट है और एनएसएस यूनिट्स है, रोवर्स एंड रेंजर्स यूनिट है। यहाँ पर बच्चों लोगों को एक तरह का डिसिप्लिन, वेल प्रिपेयर्ड मैनर सिखाया जा रहा है। जैसा कि मैंने भी एनसीसी में एलडीजी रैंक में खिदमत अंजाम दे चुका हूँ और प्लेसमेंट सेल स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर की तरह भी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर एक टाइप ऑफ फैसिलिटी, चाहे वो स्टडीज़ में हो या कुछ रिलेटेड कॉलेज के रिलेटेड हो, यहाँ के प्रिंसिपल सर मोहम्मद मंजूर नोमान सर बहुत ही उसके ऊपर फोकस कर स्टूडेंट को डेवलप करने के वास्ते कई तरह के एक प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। और मोस्टली देखने को गए तो आज हमारे एमएलए एसी श्रीनिवास सर भी आए और हमारे प्रिंसिपल सर मोहम्मद मंजूर नोमान सर ने बच्चों के तालीम के लिए अपने खुद जेब से बच्चों की तालीम के लिए देखे हैं पैसे, बच्चे को डेवलप मोटिवेशन करने के लिए। कहने को बहुत कुछ अल्फाज है। जैसा कि मैं फाइनल ईयर बीकॉम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत लोग आके मुझे पूछते हैं यहाँ पर कैसी है स्टडीज़, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें क्या है करके। लेकिन देखने को आप लोग सब जानते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स रहते हैं वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर ही जाते हैं। हमारी कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हर एक तरह का स्टूडेंट मोटिवेशन है, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो या लेक्चरर्स या प्रिंसिपल की तरफ से हो, हर एक चीज़ यहाँ पर सहूलत है। हमारे पास लाइब्रेरी फैसिलिटी है और ये WCMS पोर्टल है, हर एक चीज़ स्टूडेंट की सहूलत के लिए है। यहाँ पर जैसा कि हमारे गोल्ड विनर हैं, BNU बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी को एक गोल्ड विनर की तरह से जीत कर आ चुके हैं। यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट बहुत सारे हैं स्पोर्ट्स में। जैसा कि हमारे PD के सर हैं रविंद्रनाथ सर, वो बहुत मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। शुक्रिया। शीमा फातिमा, मैं यही कॉलेज में पढ़ लिखूँ LBS कॉलेज है ही पढ़ लिखूँ सर। और यहाँ पे कॉलेज स्टडी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती, सब कुछ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अच्छा करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टडी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, कैंप भी हो, पूरे सर पूरे कम्युनिटी मिलकर हमें हेल्प करती, हमें भी अच्छे से स्पोर्ट्स में ज्वाइन होती, प्राइजेस देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ನೌಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ಒಂದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಹೊಂದು ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ, ಆ ಛಲ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಂಥವರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಲೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, NSS NCCಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಲೇಜು ಸಹ A ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇವರು ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಹುಮ್ಮಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್? ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ, ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ MBA ಮಾಡಿದ್ದೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡೈನಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತವರು, ಅವರು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಸು ಸಮೇತ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು 2ನೇ ಬಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಇವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೇನು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲೆಗಾಗಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯೆಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೂ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳನೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ನೋಮನ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2023 ಮತ್ತು 24ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಅಂದರೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ, ನೃತ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಂಜಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೇರ್ ಅವರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವರು, ನ್ಯೂನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಿದರ್ಶನ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಂಜೂರ್ ನೋಮನ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅದು ಕ್ರೀಡೆ ಇರಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಲಿ, NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರಲಿ, NCC ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸಂಚಾಲಕರು. ಅದು ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, NSS, NCC, ರೋವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜರ್ಸ್, ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, IQAC ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.